ओम शांति 18 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, जेतेबेले तुमे माने फूल होइजिब सेतेबेले यही भारत मध्य कंटार जंगलरू संपूर्ण फूलर बगीचा पालटी जीव। तेणु बाबा तुम मानकु फूल करिबा पई आसिछंती। जेतेबेले तुमे माने फूल होइजिब सेतेबेले यही भारत मध्य कंटार जंगलरू संपूर्ण फूलर बगीचा पालटी जीव। तेणु बाबा तुम मानकु फूल करिबा पई आसिछंती। आजिर प्रश्न, मंदिर योग्य हेबा पई केउ कथा उपरे विशेष ध्यान देबाकू हेब? मंदिर योग्य हेबा पई केउ कथा उपरे विशेष ध्यान देबाकू हेब? उत्तर, मंदिर योग्य हेबा पई निजर चालीचलनी उपरे विशेष ध्यान दिय। तुमर चरित्र बहुत मधुर एवं राजकीय हेबा उचित एवं एते मात्रारे मधुरता रहू जेपरिकी अन्य माने एहाकू अनुभव करिपारंतु। अनेकंकु बाबांक परिचय दिय, ता सहित निजर कल्याण करिबा पाई भल भावरे पुरुषार्थ करी सेबारे लागी रुह। गीत बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी संतान माने जानिछंती जे बाबा ब्रह्माक द्वारा बुझाउछंती। ब्रह्माक रथ द्वारा ही बुझाई चलीछंती। आमे यही प्रतिज्ञा करुछु जे श्रीमत आधार रे यही भारत भूमि को पतितरु पवित्र कराइबु। विशेष भावे भारत एवं साधारण भावरे सारा दुनिया समस्तंकु आमे पतितरु पावन हेबार रास्ता बताउछु। एतिकी खियाल प्रत्येकंकु निज बुद्धिरे रखिबाकू हेब। बाबा कहउछंती ड्रामा अनुसारे तुमे जेतेबेले फूल होइजिब एवं जेतेबेले समय आसीजिब सेतेबेले संपूर्ण बगीचा होइजिब। बागबान अर्थात बगीचार मालिक एवं माली उभय निराकारंकु कुहाजाए, साकारकु नुहे। माली मध्य आत्मा अटे, शरीर नुहे। बगीचार मालिक मध्य हेउछंती आत्मा। बाबा शरीर द्वारा तो बुझाइबे ना, शरीर सहित ही ताकू बगीचार माली ओ मालिक कुहाजाउछि, जिए कि यही विश्व को फूलर बगीचा कराउछंती। बगीचा थिला सत्य जुगरे, जेउठारे यही देवता माने रहुथिले। सेठारे कोनोसी दुख नथिला। एठारे यही कंटार जंगल रे तो दुख अछि। एहा हेउछि रावणर राज्य, कंटार जंगल। तुरंत केही फूल होई जाती नाही। देवी देवता मानक आगरे जाई गान मध्य करुछंती जे आमे जन्म जन्मांतरर पापी अटु, अजामिल अटु, एपरी प्रार्थना करिथांती। एबे आसी आमको पुण्य आत्मा करंतु। बुझुछंती जे एबे आमे पापात्मा होई जाइछु। कोनोसी समय रे आमे पुण्य आत्मा थिलु। एबे यही दुनिया रे केवल पुण्य आत्मा मानकर चित्र रहिछि। राजधानी रे मुख्य लक्ष्मी नारायणकर चित्र रहिछि एवं तांकु एहीपरि श्रेष्ठ निराकार शिव बाबा ही करिछंती। तांकर चित्र रहिछि, बास आउ कोनोसी चित्र नाही। एथिरे मध्य शिवंकर बड़ लिंग तियारी करी देइछंती। कहउछंती आत्मा तारका सदृश अटे। तेबे निश्चय बाबा मध्य यही परी होइथिबे ना, किंतु तांकर पूरा परिचय नाही। यही लक्ष्मी नारायणकर विश्वरे राज्य थिला। एहाक निमते केउठी भी कोनोसी ग्लानिर कथा लेखा जाई नाही। बाकी श्रीकृष्ण को केबे द्वापर को केबे केउठाकू नहीं जाइछंती। लक्ष्मी नारायण पई समस्ते कहिबे स्वर्गर मालिक थिले। एहा तुमर लक्ष्य एवं उद्देश्य अटे। राधा कृष्ण किए मनुष्य बिचारा एकदम द्वंद्वरे पड़िछंती, किछि हेले बुझु नाहंती। जेउ माने बाबांक द्वारा बुझुछंती से माने बुझाइबा योग्य मध्य हेउछंती, नचेत योग्य होई परिबे नाही।
ଭଲେ କେତେ ବି ବୁଝାଅ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ହିଁ ହେବାର ଅଛି। ତୁମେ ଏବେ ନିଜେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଲଗାଇ ଭାରତର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛୁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଥବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦିରେ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ ଭାରତର କି ସେବା କରୁଛ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଭାରତର ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ବଗିଚା କରାଉଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ବଗିଚା, ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗୋରା, କେଉଁଠି ଶ୍ୟାମଳ ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ତା'ର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ତ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବହୁତ ସେବା କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ହେବେ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମାଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଜନିତ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଧୁର ସୁନ୍ଦର ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ନିଜେ ହିଁ କଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲେ କାହାକୁ ଫୁଲ କିପରି କରାଇବେ? ଅନ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ତୀର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ତୀର ବା କିପରି ଲାଗିବ? ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେବାରେ ଲାଗି ରୁହ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି ସେବାରେ ରୁହ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ କରିଥିବା ସେବା ସମାଚାର ନେଇ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖା ରହୁ, ଯେପରି ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଯାଉଛି। ସେମିନାର ବା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସେବା କଲେ ଯେପରି ଅନେକଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ। ଢେର ଚିଠି ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ କରିପାରିବ। ଠିକଣା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା କ୍ୟାରାପ ବ୍ରହ୍ମା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଇଏ ହେଲେ ଶାରୀରିକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ରଚନା କରାଯାଉଛି। ବାବା ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା। କିପରି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରଚନା ରଚୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ ଚୁଟି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବିରାଟ ରୂପର ଚୁଟି ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଶୂଦ୍ର ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ର କିପରି ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିବେ? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ କିପରି ନୂଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ହିଁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେବା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜେ ତ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ପବିତ୍ର କରାଇପାରିବେ? କୌଣସି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କେବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ, ଆମେ ତ ହେଉଛୁ ହିଁ ପବିତ୍ର। ତୁମେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରଥା ଏବେ ବାହାରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ କହିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କିପରି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ପବିତ୍ର ଜଗତର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି।
ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଅଟ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ପତିତ ହେଲେ କୁହାଯିବ, ତୁମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କହିବେ, ମାୟାଠାରୁ ହାରିଗଲି। ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧଭୂମି। ବିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ହିଁ ଜଗତ ଜିତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ଜିତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ତ ରାଜାରାଣୀ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ନା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ପଦବୀ କମିଯିବ। ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ମିଳୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ନମ୍ବର ଗଣାଯିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛନ୍ତି ନା। ସନ୍ତାନ ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ତଳକୁ ଏବଂ ତଳ ନମ୍ବର ଉପରକୁ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ହେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ତିଆରି କରୁଛି। ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆ ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଖେଳ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଡ୍ରାମାକୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ରୁହାନୀ ମିଲିଟାରୀ। ତୁମେ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗତ ଜିତି ହେଉଛ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟ। କଳିଯୁଗ ପରେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରି କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଅଭିନୟ କରି କରି ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଇ ସତପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର। ସତପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମାଛକୁ ତାରରେ ଲଟକିଥିବାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ତାରରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ କଳା ହୁଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚଢ଼ୁଛ, ପୁଣି ଖସି ଖସି ତଳକୁ ଆସିଯାଉଛ। ଉପରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଖସିବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଉତ୍ଥାନ କଳା ଏବଂ ପତନ କଳାର ରହସ୍ୟ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଜାଣି ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଲ୍ଦି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ଯେପରି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦୌଡ଼ାଇବା ବେଳେ ଯୋଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବାନ୍ଧି ପୁଣି ଦୌଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦୌଡ଼ ଅଟେ ନା। କାହାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଏ। ଜଣେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଉଭୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ କାମାଗ୍ନିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ, କେହି ଠେଲିଦେଲେ। ହାରିବା ନ ହାରିବା ନିଜ ହାତରେ ରହିଛି। କେହି କ'ଣ ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଆମେ କାହିଁକି ହାରିବୁ? କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, ଆମେ ହାରିବୁ ନାହିଁ। ହାରିଗଲେ ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ପୁଣି ଜୋରରେ ଚଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ଚୂନା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ। ବାବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।
ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏହିପରି ଚିଠି ଆସିବା ଦରକାର, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବେ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କେତେ ଚିଠି ଆସୁଛି, ସବୁଥିରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦାଦା କୁହାଯାଏ। ଜଣକୁ କେବେ କ'ଣ ବାପ ଦାଦା କହିଥାନ୍ତି କି? ଏହା ତ ଚମତ୍କାର କଥା। ଏଥିରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ଯାଇ କାହାକୁ ତୀର ଲାଗିବ। ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛି। କେହି ମଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖିଆଲ କର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବା? ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ତାହା ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ବିଲକୁଲ ରହୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ହିଁ ଗରମ ତାୱା, ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହୁନାହିଁ। ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତୀର ଲାଗିବ, ତୁରନ୍ତ ଧାରଣା ହେବ। ହିସାବ ହିଁ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଯିଏ ପାବନ, ସେ ପୁଣି ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ଲାଗିଯିବେ ତେବେ ଧାରଣା ହୋଇଯିବ, ବୁଝାଯିବ ଇଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଅଧିକ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଓ ଲୌକିକ ବିଦ୍ୟା ଉଭୟ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ପୁଣି ଦୁନିଆର ସେହି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ା। ଫରକ ରହିଛି ନା? କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଲଗନ ବି ରହିଲେ ହେଲା ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ଆତ୍ମିକ ସେନା ହୋଇ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ବେହଦ ନାଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନୟକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସଦା ଯୋଗରୂପୀ ମୌଜର ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ସଦା ଯୋଗରୂପୀ ମୌଜର ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲ, ଏକୁଟିଆ ଚାଲ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ବୋର ହୋଇଯିବ ତ କେତେବେଳେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ଅଟେ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ତାହା ହେଲେ କେବେ ବି ମାୟାର ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ମୌଜରେ ଖାଇ ପିଇ ମୌଜ କରିଚାଲିଥିବ। ଧୋକା ବା ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଯୋଗରୂପୀ କବଚ ସର୍ବଦା ପିନ୍ଧିଥିବ ତେବେ ମାୟାରୂପୀ ଶତ୍ରୁର ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗରୂପୀ କବଚ ସର୍ବଦା ପିନ୍ଧିଥିବ ତେବେ ମାୟାରୂପୀ ଶତ୍ରୁର ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାରୂପ କର।
ଯେପରି ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହି ଭାବନା ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯେ ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯାଉ, ସେହିପରି ତୁମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ ଯେ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉ। ତେବେ ଯାଇ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ବିନାଶକାରୀମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ଇଙ୍ଗିତ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଖର କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।